Welcome back to the chapter Living World and session 2. Taxonomy. As I told in the last session, first session, the classification and identifications of organisms are essential and one of the important steps of biology. See, all these classification, identifications are going to be studied under this taxonomy. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು. These identifications and classifications are very, very essential and important things in the field of biology and in the ಯಾವುದೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೋಡು ಏನಿದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ that deals with the characterization identification classification and nomenclature. Of living organisms. This is taxonomy. Characterization is nothing but identify the characters. It may be external characters or internal characters. Identify to which exactly the animal group is belongs to. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿರುವಂಥ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ, ಬಾವಲಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, you should not consider it as a bird. Actually it is mammal. It feeds its young one with the breast milk. ಮರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತದೆ. ನೀವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾರ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀಲಿ ತಿಮಿಂಗಿಲ, ಬ್ಲೂ ವೇಲ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಿಶಸ್. ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೀನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. Classification. You have to classify them into specific groups, and finally you have to give the name, nomenclature, based on the relationship. Okay, all these things are called taxonomy. The important steps of taxonomy is classification. What is classification? It is nothing but grouping the organisms. Grouping the organisms into different taxonomic groups based on observable character. What is the classification? It is grouping the organisms. Neenu fish, you birds, neenu mammals. This is grouping. The grouping the organisms based on the observable character into different taxonomic groups are called classifications. See, you are going to study in details. I will explain. Important. Now you just go on the definitions. Idannu ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Taxonomy and classification, very, very important steps. ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. Next one is taxonomic categories. What is the taxonomic categories? This is
hierarchical arrangement of taxonomic group in ascending order. The hierarchical arrangement of taxonomic groups in ascending order. In ascending order. See, now I will write each components of taxonomy categories in ascending order. Then you will easily come to know. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ಇದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಯಾವುದ್ರದ್ದು? ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. I will erase this one. So taxonomic categories. Kingdom. Phylum or division. Class, order, family, genus, species. So this is the taxonomic groups. Taxonomic group, taxonomic groups. These taxonomic groups, according to the definition, it must be arranged in ascending form. Ascending anta helidre nodi ee riti. You have to use this symbol. From species to kingdom. Ascending order. The basic taxonomic unit is species. ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಘಟಕ. The basic taxonomic unit is species. The higher taxonomic unit is kingdom. Okay. See, this is about taxonomic categories. We have to classify any organisms into different taxonomic categories based on the relationship, based on the similarities, based on the characteristics, based on the evolutions. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು we have to classify the organisms. For example, I will take one example for understanding purpose. Okay, in the case of ನೋಡಿಲ್ಲಿ phylum and divisions ಇದೆ ಬಾರಿ ಇದೆ. Phylum is in the case of animals and in the case of plants the term division is used. Okay. Now I will take the example of animal. The genus Panthera. Genus Panthera. Panthera is the genus. This genus having 3 species. What are the 3 species? Panthera genus having 3 species. Species andre basic unit. ಇಡೀ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕಾಣೋದು ಈ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಇದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ, ಇದು ಇರ್ತದೆ, ಇದು ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಆರ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ.
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ನಿಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆ ಇದೆ, ಅದು ರಿಯಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಿಶೀಸ್. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು ಸ್ಟಡಿ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಈಸ್ ಎ ಜೀನಸ್. ದಿಸ್ ಜೀನಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಒನ್ ಈಸ್ ಲಿಯೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೈಗ್ರಿಸ್ and pardos. I will write here Panthera leo. Panthera leo. This is the scientific name of lion, simha. Panthera tigris. Tigris, the scientific name of tiger. Panthera pardos. Leopard. Chirate. What did you come to know from this? ಈ 3 ಹೆಸರು ಬರೆದಿದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು? Panthera leo, Panthera tigris, Panthera pardos. Leo, tiger and leopards belong to the same prabheda, belongs to the same genus. ಅದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಜೀನಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಲಯನ್ ಇದೆ, ಟೈಗರ್ ಇದೆ, ಲೆಪರ್ಡ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಜೀನಸ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಒಂದೇ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಇದು ನಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ erase this one. See, then Panthera belongs to the family Felidae. It belongs to the family Felidae. ಇದು ಯಾವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ? It belongs to the family ಫೆಲಿಡೇ. ಅಂದ್ರೆ ಫೆಲಿಡೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಕ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ, ಡಿಸ್ಕವರಿ ಚಾನೆಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನ, ಕ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಟ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇವರು ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೆಲಿಡೇಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರು? ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೌ ದಿಸ್ ಫೆಲಿಡೇಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೆಲಿಡೇ ಇಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಹಿಯರ್ ಕ್ಯಾಟ್, Leo, lion, tiger, leopard. ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಯೋ, ಟೈಗ್ರಿಸ್, ಪರ್ಡಾಸ್ ಮೂವರಿದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಫೆಲಿಡಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದು ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ರು? ಕ್ಯಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಫೆಲಿಡೆ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ಡರ್ Carnivora. It belongs to the order Carnivora. Felidae Carnivora ಆರ್ಡರ್ಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಆಗ ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ? ಕ್ಯಾಟ್, ಲಯನ್, ಟೈಗರ್, ಲೆಪರ್ಡ್, ಡಾಗ್. ನೋಡಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರು. ಡಾಗ್, ವೂಲ್ಫ್, ಫಾಕ್ಸ್, ಬೇರ್, ಕರಡಿ. ನೋಡಿ, ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರಿಬಿಟ್ರು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ರು ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್, ಯಾವಾಗ ಇವರು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರ್ತಾರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಾರ್ನಿವರಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಕ್ಲಾಸ್. ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ? ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಮಾಲಿಯಾ. ಮ್ಯಾಮಾಲಿಯಾ. ಆಗ ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ರು? ಕ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತು, ಕ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತು, ಲಯನ್, ಟೈಗರ್, ಲೆಪರ್ಡ್, ಡಾಗ್, ಬೇರ್. ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ಬಂದು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟ, ಹ್ಯೂಮನ್. ನೋಡಿ ಹೀಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾವು ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟೆವು.
When mammalia belongs to the phylum Chordata. It belongs to the phylum Chordata. ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಇರುವ ಪ್ರಾಣಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟ್, ಲಯನ್, ಟೈಗರ್, ಲೆಪರ್ಡ್, ಡಾಗ್, ಬೇರ್, human. Along with these, the fish, amphibia, frog, reptiles, ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇರಿಬಿಟ್ರು. ಯಾವಾಗ ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೆಟಾ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಎನಿಮೇಲಿಯಾಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತದ, all animals come here. See, these classifications are based on the similarities and dissimilarities. These taxonomies are based on relationship. These taxonomies are based on evolution. Vikasavada. These taxonomies are even based on the external observable characters. ಅಂತು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಯನ್ನು ನೀವು ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ನಿಮಗೆ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ when we move from species to kingdom, whether the common character goes on increases or decreases, the common character goes on decreases. See, I will write here, when I move from species to kingdom, the common character goes on decreases. Common characters goes on decreases. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಡೆಟಾ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ವರ್ಟೆಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್, ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತವೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾರು ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ? ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕಾರ್ಡೆಟಾದಿಂದ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ, ಎದೆ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತದೆ. ಉಳಿದವು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಿಶ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ತದೆ, ಫ್ರಾಗ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಹಾಲು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಮರಿಗಳಿಗೆ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಟು ದೇರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕಾರ್ನಿವರಾ, ಮನುಷ್ಯ ಇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಾಣಿ. ದ ಕೇನೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟಿಯರಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲೆಶ್ ಆರ್ ಟಿಯರಿಂಗ್ ದ ಮೀಟ್. ಮಾಂಸವನ್ನು ಹರಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋರೆ ಹಲ್ಲುಗಳಿದೆ, ಕೇನೈನ್ಸ್. ದೀಸ್ ಕೇನೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮೇನ್ಲಿ ಟು ದ ಟಿಯರ್ ದ ಫ್ಲೆಶ್. ಮಾಂಸವನ್ನು ಹರಿಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಅದು ಯಾವುದು? ಬೇಟೆಗಾರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಟ್, ಲಯನ್, ಟೈಗರ್, ಲೆಪರ್, ಡಾಗ್, ಬೇರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ನಿವೋರಾ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕೆನೈನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಫೆಲಿಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೇರ್, ಕರಡಿ ಅವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋದ್ರು. ಇವರು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ? ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೊಸ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ, ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್, ಇನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, even in the medicines, or to conserve the nature's resource. In everything, in every field of science, biology, this taxonomy is very essential. ವಿಕಾಸವಾದವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ you have to give the taxonomic categories for 4 species. Important adu. Now I will write the taxonomic categories for man. I will write the taxonomic categories for man. Taxonomic category man.
Same. Kingdom, highest taxonomic unit, phylum, class, order, family, genus, species. Kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Now, taxonomic categories for man. ನಾವು ನೋಡುವ ನಮ್ಮದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನಮಗಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅನಿಮೇಲಿಯಾ. No doubt, man belongs to kingdom animals. Phylum Chordata. Phylum Chordata. What is the meaning of Chordata? Having backbone, vertebral column. Vertebral column. This is vertebral column. Class Mammalia. Feed young one with the breast milk. ಎದೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಮೆಮಾಲಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಎದೆ ಹಾಲು ಕೊಡುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ದನ, ನಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೆಮಾಲಿಯಾ. ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರೈಮೇಟಾ. ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರೈಮೇಟಾ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇರೆಕ್ಟ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇರೆಕ್ಟ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. They can stand upright using the lower limbs. They have binocular visions. Binocular visions. The movement of these, see, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ತದೆ ಪ್ರೈಮೇಟ. ಪ್ರೈಮೇಟದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಥಂಬ್, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಮಡಚಬಲ್ಲಂತ ಥಂಬ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ಈಚ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಥಂಬ್ಸ್ ಪ್ರೈಮೇಟದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಮಂಕೀಸ್, ಏಪ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಮೇಟದಲ್ಲಿ? ಮಂಕಿ, ಏಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್, ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಹೋಮಿನಿಡೆ. ಹೋಮಿನಿಡೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೋಮಿನಿಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ? Right here, man. In hominidae, man and apes. ಇವರಿಬ್ರು ಉಳಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಂಕಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೋಮಿನಿಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀನಸ್ ಹೋಮೋ. ಸ್ಪೀಶೀಸ್ sapiens. So what is the scientific name for a human? Homo sapiens. ಮನುಷ್ಯನ scientific name, the man. ಇವನ scientific name Homo sapiens. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರುವವರು ಯಾರು? ಪ್ರೈಮೇಟ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಂಕಿ, ಏಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ ಮೂವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಮಂಕಿ ಹೋಮಿನಿಡಿಗೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂಕಿ ಲೆಫ್ಟ್ our group. In family, monkey left our groups, but apes remain with us. But when it comes to genus, both apes left us. ಹೋಮೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡದ್ದು. ಹೋಮೋ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಹೋಮೋ ಹ್ಯಾಬಿಲಿಸ್, ಹೋಮೋ ಇರೆಕ್ಟಸ್. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ರು, ಅವರು ಈಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಈಗ ಕಣ್ಮ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹೋಮದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡದ್ದು ನಾವು ಮಾತ್ರ, ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ, ಹೋಮೋ ಸೆಪಿಯನ್ಸ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರಿಲೇಟಿವ್? ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎನಿಮಲ್ ಟು ಏಪ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಏಪ್ಸ್? ಏಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಲ ಇಲ್ಲದ ಮಂಕಿಗಳು. ಯಾರೆಲ್ಲ? ಚಿಂಪಂಜೀಸ್, ಗೋರಿಲ್ಲಾ, ಗಿಬ್ಬನ್, ಒರಾಂಗಟನ್, ಬೊನೊಬೋಸ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಏಪ್ಸ್. ಚಿಂಪಂಜಿ, ಗೊರಿಲ್ಲಾ, ಗಿಬ್ಬನ್, ಒರಾಂಗಟನ್, ಬೊನೊಬೋಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಏಪ್ಸ್. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರ್ತಾರೆ?
these animals comes along with us till family after they divert from hominidae. When it comes to the genus alli namminda separate agi biಡ್ತಾರೆ. See, this is taxonomic categories for the human beings. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಏನೇನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. taxonomic categories. Next, write the taxonomic categories for house fly. Taxonomic categories for house fly. House fly. Kingdom Animalia, no doubt. Kingdom Animalia. Phylum, whether house flies having backbone? No. That's why it don't come under Chordata. It comes under Arthropoda. Phylum Arthropoda. Next, class Insecta. Order Diptera. Family Muscidae. Genus Musca. Species Domestica. This is the classification for house flies. As I told in the last class, last sessions, in science, the terminology itself describe the characters. So you need not to by heart in science. Science alli ಎಲ್ಲವನ್ನ by heart ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. The name itself carries the description. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ ಈಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೊಡ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥ್ರೋಪೊಡ? ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೆಗ್ಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಕಾಲುಗಳು ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೆಗ್ಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಾ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಕೀಟ. ಇನ್ಸೆಕ್ಟಾ ಮೀನ್ಸ್ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 3 pairs ಆಫ್ ಲೆಗ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ 2 pairs ಆಫ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಜನರಲಿ ಅದಕ್ಕೆ 3 pairs ಆಫ್ ಲೆಗ್ಸ್, 6 ಕಾಲುಗಳಿದೆ. 6 legs ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ 6 legs. ಡಿಪ್ಟೆರಾ. ಡಿಪ್ಟೆರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ದ ರಿಯಲ್ ಟ್ರೂ ಫ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಹಾರುವಂತದ್ದು. ಆಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಫ್ಲೈ. ಯು ನೋ ದಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಡೋಂಟ್ ಫ್ಲೈ. ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೈಸ್. ಇರುವೆ ಹಾರ್ತದ? ಇಲ್ಲ. ಆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹಾರುವಂತ ಫ್ಲೈ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಡಿಪ್ಟೆರಾ ಆರ್ ದ ಟ್ರೂ ಫ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ it does mean that house fly can fly. Diptera. Muscidae. Muscidae means its mouth part is meant for siphoning, piercing or sucking. Adra ಬಾಯಿ house fly idu, it is meant for sucking or piercing. Okay, ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಳವೆಯಂತೆ ಸ್ಟ್ರಾದಂತೆ ಹೀರಿ ಬಿಡ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದು ಕೂಡ ಬಿಡ್ತದೆ. ಯಾವುದನ್ನ? ಗಾಯವನ್ನ. ಮುಸ್ಕಿಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಮುಸ್ಕಾ. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೌಸ್. ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅದರ ಒಳಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಾ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯಾವುದರದ್ದು ಜಾತಕ? ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈಯ ಜಾತಕ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. ಓಕೆ. ಎನಿಮೇಲಿಯಾ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಲೆಗ್ಡ್ ಎನಿಮಲ್, 6 legs. They are the flyers, they can fly. Muscidae, the mouth structure, and Domestica, they are generally used to be present in human house. Okay, this is about house fly. Taxonomic categories for house fly. Next, taxonomic categories for mango. Taxonomic categories for mango.
Instead of phylum, there is division in the case of plants. Tell me, taxonomic categories for mango. It belongs to the kingdom Plantae, not animals. Plantae. Division, Angiospermae. Class, Dicotyledonnae. Order, Sapindalis. Family, Anacardiaceae. Genus, Mangifera. And species, Indica. This is the taxonomic categories for mango. The scientific name of mango, botanical name of mango is Mangifera indica. Say, okay. Then what are the descriptions for mango? These are plants. Angiospermae. What is the meaning of Angiospermae? Angio means covering. Sperma means seeds. It does mean that the seeds are covered by fruits. This is mango. This is fruit. This is seeds. Seeds are covered by fruits. Meaning of Angiospermae. All of you know that. The seeds are covered by fruits. Edible part. Dicotyledonnae. Di means two. When you split, when you squeeze the seeds, you will get two cotyledons. What is the meaning of dicoty? Two cotyledons. When you squeeze the seeds, you will get two equal halves. Two pieces. Beej seeds na olagade eradu bhaga ide. That is called dicotyledonnae. Two cotyledons. Sapindales. Sapindales means the structure of flowers, the structure of disc of the flowers, based on that. Anacardiaceae family, Mangifera indica. Indica is, mango is the native of India, Central Asia or India. Okay, this is indica. This is the description about mango. Next, taxonomic categories for wheat, Gothi. Gothi. Gothi, wheat belongs to Plantae. Division, Angiospermae. Why Angiospermae? The seeds are covered by fruits. The seeds are covered by fruits. It does not mean that fruit is always edible. Fruit anta nimma talege banda kodle idu tinlebeku anta ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಬಾರದು. Fruit may be edible, may not be edible. ತಿನ್ನಬಹುದು, ತಿನ್ನದೇ ಇರಬಹುದು. ಅದು ತನ್ನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಸುತ್ತ ಹೇಗಿದೆ? ಒಂದು ಕಾಯರ್ ಇದೆ, ನಾರು ಇದೆ. ಅದು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ? ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮರದಿಂದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ, ಬೋಟ್ನಾಗೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳೆಲ್ಲ ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯಿ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೋಟ್ ಹೋದಾಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಹೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಜರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮೆ, there is a seed, but the seed is covered by fruit, but this fruit cannot be edible. ನಮಗೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, because it is a papery. ಅಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ Monocotyledonnae.
monocotyledone. Monocotyledone means ekadala. Ekadala. When you squeeze the seeds, you can see only one cotyledon, not two cotyledon. Ekadala, monocotyledons. Order Poales. Poales means these are the grass family. They cannot grow taller. They cannot become bush. They cannot become trees. This order includes most of the grass family. Grass. Family Poaceae. Based on the flower structure, it is classified into Poaceae. Genus Triticum aestivum. So what is the scientific name, botanical name for wheat? Triticum aestivum. Triticum aestivum is the botanical name for wheat. Students, illiya tanaka we have studied about the taxonomy, the taxonomic category, classifications and use of these taxonomic categories. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕ್ ಏಡ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವ. ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕ್ ಏಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.